ہمیں آزاد کرے گی. میں ویلکم کرتی ہوں. میرا ایمان ہے کہ جس طرح باقی پروگراموں میں آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ کر برکت پاتے ہیں, آج بھی میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے. آپ کی زندگی میں خدا کا کلام جو ہے وہ اثر کرے گا اور آپ کی زندگیاں خدا کے کلام کی کتابیں ہوں گی. میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آپ سب کے لیے جو ہے وہ برکت کا, تسلی کا سبب ہوگا, کیونکہ ہمارا خدا بھلائی کا خدا ہے, سچائی کا خدا ہے, اور ہمارے خدا کے خیالات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی کے خیالات ہیں. سو آئیں اپنے پروگرام کا آغاز کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو اس خدا کے آگے جھکائیں جو ہماری فکر کرتا ہے, جو ہمارا بھلائی چاہتا ہے اور جو ہم سے پیار کرتا ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. قدوس مہربان زندہ آسمانی جلالی خداوند, پہلے پر کے خالق اور مالک, میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے. اور خداوند پاک خدا, میں تیرے بڑے پیار کے لیے, تیری فکر کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. خداوند یسوع ناصری, میں تیری پاک صلیب کے پاس آتی ہوں, تیری پاک صلیب کو چومتی ہوں, تیرے قدموں میں بیٹھتے ہیں خداوند پاک خدا, اور تیرے اس لہو کو خداوند پاک خدا پکارتے ہیں اپنی زندگیوں میں, اپنے گھرانوں میں مانگتے ہیں اس لہو کو جو ہماری خاطر کلوری میں بہا. اور خداوند پاک خدا, تیری اس صلیبی موت کو, تیری اس قربانی کو یاد کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں خداوند پاک خدا, تاکہ ہم گھٹیں اور تو بڑھے, ہم خداوند جی چھپ جائیں اور تو نظر آئے. آج خداوند پاک خدا جتنی بھی باتیں تیرے کلام میں سے کریں وہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو خداوند پاک خدا چھوئیں, ان کی زندگیاں بدلیں, اور خداوند پاک خدا لوگ بحال ہو, زندگیاں آزاد ہو. خداوند پاک خدا تیری منت کرتی ہوں خداوند, تو ہمارے ساتھ ہونا. اور خداوند پاک خدا آج ہمارا جھکنا, ہمارا گھٹنا, ہمارا رجوع لانا تجھے پسند آئے خداوند پاک خدا. اور یسوع ناصری خاص طور پر آئزک ٹی وی کے لیے تیری برکت کو مانگتی ہوں خداوند پاک خدا, سسٹر ندا کے لیے, انور فضل کے لیے خداوند پاک خدا, تو خداوند بھائی صاحب کو, ان کی مسز کو, بچوں کو, پوری فیملی کو خداوند جی چھو, اور خداوند پاک خدا ان کو کثرت سے استعمال کر. جو ویژن تو نے دیا ہے خداوند پاک خدا بخش دے خداوند جی, وہ ویژن خداوند پاک خدا تیرے نام سے بڑھے, تیرے نام سے مکمل ہو. اور خداوند پاک خدا اسی طرح خداوند جی گھرانے بدلیں, زندگیاں بدلیں خداوند پاک خدا. یسوع ناصری جتنے لوگ خداوند جی آئزک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خداوند مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں, میں ان سب کو بھی تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں خداوند پاک خدا. تمام خداوند جی ٹیم پر تیرا پاک لہو مانگتی ہوں خداوند پاک خدا. آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے خداوند جی, آج شام کھل جائے ہمارے لیے, اور خداوند تیرے کلام کی برکت کو مانگتی ہوں خداوند پاک خدا. تو ہمارے ساتھ ہونا خداوند جی, آج ہم سے بولنا خداوند پاک خدا, ہمارے کانوں کو کھولنا خداوند جی, زبانوں کو کھولنا خداوند جی. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے منہ کو کھول تو میں اس کو بھر دوں گا خداوند پاک خدا. ہم تیرے پاک روح کا مسا مانگتے ہیں, تیری ہدایت کو مانگتے ہیں خداوند پاک خدا. ہمارے ساتھ ہونا یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے مانگ اور پالیں گے. جی ناظرین, اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور پاسٹر اظہر آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. گزشتہ دنوں خداوند نے جو ہے اپنے گہرے بھیدوں کو کھولا, ہماری حفاظت نگہبانی کی, تو ان تمام باتوں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بے شک ہمارا خدا جو ہے وہ ہر لمحہ ہمیں سنبھالتا ہے. حالات چاہے جیسے بھی ہوتے ہیں, دنیا جیسی بھی جا رہی ہے, لیکن خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خدا میں مسرور ہوتے ہیں اور تسلی اور شکر گزار کرتے ہیں. جی صاحب, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی, اور آپ نے بڑی بلیسفل دعا بھی کی, اور خداوند نے آپ کی دعا کے وسیلہ سے 19 کو تازہ مسا کو بھی جاری کیا. اس کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور جیسا کہ ناظرین, آپ ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, بڑی محبت بھرے آپ میسج بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرواتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور یقیناً پروگرام سچائی تمہیں آزاد کرے ایک بلیسفل پروگرام ہے, خدا کے جلال کے لیے ہے, اور اسے آئزک ٹیلی ویژن پر دنیا بھر کے لوگ دیکھتے ہیں. میں آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, آئزک ٹیلی ویژن کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور خدا کے معتبر اور زندہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے, تاکہ زمین کی انتہا تک اس کے گواہ بن سکے. سو سارا خدا کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت سے استعمال بھی کر رہا ہے,
اور میں سینئر پاسٹر اکرم فضل صاحب کے لیے، سسٹر ندا جی کے لیے اور فضل فیملی کے لیے بھی، ان کی خوبصورت خدمت کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ تو اسی طرح جو آج یقیناً ہمارے پروگرام کی باتیں جو ہیں وہ خدا کے معتبر، زندہ اور مقدس اور مبارک کلام کے اندر سے ہوں گی، جو آپ تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے کثرت سے برکت کا وسیلہ بنے۔ پریز دی لارڈ۔ جی پاسٹر، میں کچھ دن پہلے سوچ رہی تھی ایک بات کہ کچھ عرصہ پہلے جب آئزک ٹی وی نہیں تھا تو دیکھا جاتا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ فلمی اداکاروں کے نام پہ رکھتے تھے، اور اپنی جو لائف کی انسپائریشن تھی وہ اکثر فلموں سے لیا کرتے تھے۔ جو فلمی اداکار تھے ان کی زندگی کو، ان کے ہیئر اسٹائل کو، ان کے بولنے کے طریقے کو فالو کرتے تھے اور انہیں کی طرح ڈھلتے تھے۔ لیکن خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آئزک ٹی وی کے لیے اور اسپیشلی فضل فیملی کے لیے، جن کے اس ویژن کو لے کر جو ہے وہ زندگیاں بدلی، گھرانے بدلے، سوچیں بدلی اور لوگوں نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیا، اور آج جو ہے وہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو چینج کیا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو اس کے لیے یہ بڑی آپ نے خوبصورت باتیں کی ہیں، خدا کا شکر ہو کہ خدا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئزک ٹیلی ویژن سے ملک پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ایک ریوائول ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیا ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگ پہلے جو تھے وہ ایکٹرس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ آئزک ٹیلی ویژن کے خوبصورت کردار کے سبب سے اب کلام مقدس کے جو جلالی ہیرو ہیں ان کریکٹرز کے نام پر آج کل لوگ اپنے بچوں کے جو نام رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا آج کا جو زبردست کلام جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں، جیسا کہ خدا کے معتبر اور زندہ کلام کے اندر ہم ابلیس کے بارے میں سنتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے ابلیس کی جو کوالٹی ہے، اس کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جو جھوٹ کی راہ پر چلتے ہیں، جو جھوٹ کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں، اور ایک جھوٹ سے 100 جھوٹ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے اندر آ کر انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، جیسا کہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ کس طرح سے انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی جھوٹ کے سبب سے بے سکون ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، لیکن مقدس کلام کے اندر زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، جو سچ کا چشمہ ہے، جو سچ کا سمندر ہے، جو اپنی زبان مبارک سے فرماتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ ضرور سارا آج آپ کلام خدا میں سے سچائی کے بارے میں بات کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے کا جو ہے وہ کیا رزلٹ ہے، اور جھوٹ کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا میں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ جی ناظرین، ہم اپنے ہدایت کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ جتنے لوگ خدا کے کلام کو لے کر بیٹھے ہیں میرے ساتھ ضرور کھولیے دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یوں لکھا ہے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ علیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا
क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। सो वो बर्फ सा सफ़ेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर। ये वाक़या हम देखते हैं कि अलीशा का जो एक शागिर्द है जहाज़ी, उसके बारे में है, और ये वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। यहाँ पर एक गैर कौम का बंदा जिसको कोढ़ था, और नुमान कोड़ी के नाम से हम इसको जानते हैं, और नुमान कोड़ी जो है वो खुदा को जब खुदा के बारे में सुनता है कि खुदा का कलाम, खुदा का जो काम है वो किस तरह से दुनिया में होता है और किस तरह से जो है वो शिफा पाते हैं लोग खुदा के खादिम के हाथ रखने से या कह देने से, दुआ करने से। सो वो इस बात को सुनकर ईमान लाता है और वो वहाँ पर आता है, और हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा अलीशा के वसीला से उसको शिफा देता है, और नुमान जो है वो उसको बहुत से हदिये और नजराने देने की कोशिश करता है, लेकिन अलीशा नबी उनमें से कुछ भी नहीं लेते और उसे कहते हैं कि मैं इनमें से कोई चीज़ नहीं लूँगा। लेकिन अलीशा का शागिर्द जो जिहाजी है उसका दिल जो होता है वो लालच में आ जाता है, और वो उसके पीछे जाता है और जाकर उससे कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें वो ले आता है, और अपने मालिक को, अपने आका को नहीं बताता इस बारे में। और जब उसका आका अलीशा नबी उससे पूछता है कि तू कहाँ गया था, तो वो झूठ बोलता है जी। वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तो यही था, मैं तो कहीं भी नहीं गया, और उसने वो चीज़ें लेकर जो है वो छुपा दी होती है जी। और खुदा के कलाम से, खुदा के नबियों से, खुदा के लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। खुदा का पाकरू जो होता है वो अलीशा नबी को बता देता है कि ये क्या काम करके आया है। सो खुदा का बंदा जो है वो उसको क्या कहता है, वो कहता है कि इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा रहे, लगा रहे। और ये जो है वो उसको जो है उसके लिए एक लानत साबित होता है, उसके लिए एक बद्दुआ साबित होती है, और वो कोढ़ उसको लग जाता है, और यहाँ पर हम झूठ का अंजाम जो है वो हमारे सामने आ जाता है। जी जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने खुदा के जिंदा कलाम में से की। नाज़रीन, अलीशा नबी जो है हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि वो मुकद्दस एलिया नबी का जो है क्या है, शागिर्द है। और जब एलिया नबी खुदा के पास से उठाया जाता है, और इसी तरह एलिया अपने उठाए जाने से पहले उससे पूछता है कि मांग के मैं तुझे क्या दूं, तो मुकद्दस अलीशा नबी जो है मुकद्दस एलिया से कहता है कि मुझे तेरे रूह का दूना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज जो है वो अपने बंदा मुकद्दस अलीशा नबी को बड़ी कुदरत से, बड़े जलाल के साथ अपने मौजिज़ात के लिए इस्तेमाल करता है। और जिस शख्स का जिक्र कलाम खुदा में से हमने सीखा, सुना कि एक शख्स जिसका नाम नुमान कोड़ी है, जो कोढ़ में मुब्तला है, जो एक छोटी बच्ची के कहने पर मुकद्दस अलीशा नबी के पास आता है, और अलीशा नबी जो है उसे बताता है कि तूने शिफा किस तरह से लेनी है। जब उस शख्स को शिफा मिल जाती है तो हम देखते हैं कि उसका शागिर्द जो है जिसका नाम जहाजी है, उसके अंदर जो है वो ना सिर्फ अबलीस जो है वो लालच को डालता है, बल्कि जब उसके अंदर हम देखते हैं कि लालच आता है, और लालच जो है वो उसके कदमों को लालच की राह पर ले चलता है, और वो जाता है और अलीशा नबी के नाम से नुमान कोड़ी से बहुत सी चीजें लेता है। तो वो तो कहता है कि मैं पहले से ही ये सब कुछ तेरे आका को अपने खादिम अलीशा नबी को देने आया, पर अलीशा नबी ने उन चीजों में से कुछ ना लिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त दो। तो हम देखते हैं कि शायद जहाजी की ये सोच है कि खुदा उसके इस काम से बेखबर है, या अलीशा नबी इसके इस काम से बेखबर है, लेकिन खुदा अपने लोगों को हर तरह की कुदरत से लबरेज रखता है। और ना सिर्फ अलीशा के जहाजी के हम देखते हैं अंदर लालच आती है, बल्कि वो अपने आका से, अपने उस्ताद से झूठ बोलता है, और अलीशा से कहता है कि क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ नहीं था। और
देखें कि लालच का अंजाम क्या है। लालच जब इंसान के अंदर आता है तो वो झूठ बोलता है, और झूठ की सजा उसे क्या मिली कि नुमान कोड़ी का जो कोड़ था वो हम देखते हैं कि वो जहाजी को लग गया, और खुदा का खानून से कहता है कि ये कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। एक झूठ जो है वो इंसान की पूरी जिंदगी को मेरे अजीजों बर्बाद कर देता है। और इसी तरह सारा हम खुदा के कलाम में से कुछ और कैरेक्टर्स को देखते हैं कि जैसे जहाजी ने अपने आका अपने उस्ताद से झूठ बोला। तो मैं चाहूंगा कलाम खुदा में से जरूर आप इस हवाले को पढ़ के सुनाए तलावत कीजिएगा, ताकि सुनने वाली जिंदगियां जो है वो कलाम खुदा के वसीला से बरकत पा सके। जी, इसी तरह हम एक और वाकया को नए अहदनामा में देखते हैं, रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब। यहाँ पर हमें हननिया और सफीरा का वाकया जो है वो मिलता है कि किस तरह वो झूठ बोलते हैं और फिर उनको किस तरह से इस चीज़ की सज़ा मिलती है। सो आए मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब, और पहली ही आयत से हम इसको पढ़ेंगे। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो सही, क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों में गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन किया। खुदावंद की कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प ये बयान हमने कलाम खुदा में सुना कि हमने पहले एक शख्स की ज़िंदगी पर गौर किया कि उसे झूठ बोलने का उसकी ज़िंदगी में क्या अंजाम मिला। उसे कोड़ लग गया, और ना सिर्फ उसे लग गया बल्कि कहा गया कि तुझे और तेरी नस्ल को ये कोड़ लगा रहेगा। और फिर हमने जो रसूलों के अमाल में से जो बयान पढ़ा, हम देखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम हननिया है और उसकी बीवी सफीरा जो है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, ये अपनी जायदाद का जो है अपनी जायदाद बेचते हैं और रसूलों से जो ये क्या है प्रॉमिस करते हैं कि हम जायदाद बेचकर जायदाद का हिस्सा जो है वो लाकर रसूलों को देंगे, ताकि रसूल जो है वो इन पैसों को, इन हिस्सों को खुदा के कामों के लिए, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि 10 हुक्मों में से एक हुक्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि तू लालच ना करना। ये खुदा के कलाम में लिखा है। हम देखते हैं कि पहले लालच जो है वो जहाजी के अंदर आया, और इसी तरह हम देखते हैं कि फिर लालच की नापाक तासीर जो है वो हननिया और उसकी बीवी सफीरा के अंदर काम करती है, और वो लाकर जो है वो जायदाद के जो पैसे हैं और उसमें से जो हिस्सा रख छोड़ते हैं, और कुछ पैसे जो है वो लाकर रसूलों को देते हैं। और पतरस रसूल जब हननिया से पूछता है कि क्या तुमने जायदाद जो है वो इतने ही को बेची है, तो उसने कहा कि हाँ, हमने जायदाद जो है वो इतने ही को बेची है। तो खुदा का खादम जो है मुकद्दस यूहन्ना पतरस रसूल जो है वो उसे कहता है कि क्यों इब्लीस ने तेरे अंदर
इस बात को डाला कि तू खुदा के रूह से क्या करे, झूठ बोले। तो सारा हम देखते हैं कि झूठ का रिजल्ट क्या निकलता है कि एक शख्स को कोड़ निकल आता है और दूसरे शख्स की मौत वाकया हो जाती है। ना सिर्फ ये खुद झूठ बोलता है बल्कि इसकी बीवी जो है वो भी अपने शौहर के साथ मिलकर किससे झूठ बोलती है, खुदा के रूह से वो झूठ बोलती है, खुदा के रूह कुद्दस से झूठ बोलती है, खुदा के रसूल से झूठ बोलती है। और जब उसका शौहर जो है वो झूठ बोलकर वहीं उसका दम निकल जाता है और गिर पड़ता है और जवान जो है उसे जाकर बाहर दफन करते हैं। और उस 3 घंटे गुजर जाने के बाद जब उसकी बीवी सफीरा जो है वो भी हम देखते हैं कि रसूलों के पास आती है, तो पतरस रसूल से पूछता है कि क्या वाकई तुमने जायदाद इतने ही को बेची? उसकी बीवी भी बड़ी खुशी से रसूलों से झूठ बोलती है, कहती है कि हाँ हमने जायदाद इतने ही को बेची। तो मुकद्दस पतरस रसूल से कहता है कि तुमने क्यों एका किया? देख तेरा शौहर मर चुका है और उसे दफन कर दिया गया है। और ये बात सुनते ही सफीरा भी गिरती है और उसका दम निकल जाता है और उसे भी बाहर ले जाकर उसके शौहर के साथ दफन किया जाता है। इन बातों से मेरे अजीजों हमने सीखना है कि झूठ इंसान को ना सिर्फ बर्बाद करता है बल्कि इंसान की जान भी ले लेता है। आज भी हम देखते हैं दुनिया के अंदर झूठ को ऐसे सजा सवार के चमका कर पॉलिश कर दूसरे शख्स के सामने लाया जाता है ताकि दूसरा शख्स बिल्कुल मान जाए ये शख्स क्या कर रहा है, सच ही बोल रहा है। और हम अपनी जिंदगी को सोचते हैं कामयाब करने के लिए झूठ का सहारा, लेकिन झूठ की बुनियाद हमेशा खोखली और डगमगाती ही रहती है। लेकिन खुदा जो सच्चाई का चश्मा है, सच का मंबा है, सच का बर्रा है, वो हमें हमेशा अपने कलाम से सिखाता है जिंदगी में हालात कैसे भी क्यों ना हमने सच्चाई पे चलना, हमने सच्चाई का साथ देना। तो यकीनन मेरे अजीजों आज आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा जरूर आप भी सच्चाई के बारे में जरूर आज अपने नाज़रीन को बताएं। और यहाँ पर लिखा है कि मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। यहाँ पर मेरे अजीजों लिखा है कि रूहुल कुद्दस से झूठ, हालांकि उन्होंने तो रसूलों के साथ बोला था। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, जानने की ज़रूरत है कि जब हम खुदा के बंदों के साथ, खुदा के लोगों के साथ झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम रूहुल कुद्दस के साथ झूठ बोलते हैं और बहुत ही सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारने की ज़रूरत है कि हमने क्या जो है वो बोलना है और किस तरह से बोलना है, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमसे झूठ बुलवाता है। यहाँ पर लिखा है शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी, क्योंकि वो झूठों का बाप है, इसलिए वो चाहता है कि हर इंसान झूठ बोले। लेकिन मेरा और आपका खुदा बाप जो है वो सच्चाई का खुदा है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है, इसलिए हमने सच्चाई को अपनाना है और हमेशा सच बोलना है। और इसी तरह से अब जब हम 10 अहकाम पर गौर करते हैं तो वहाँ पर जो 4 पहले हुक्म है वो खुदा के बारे में है, लेकिन बाकी जो 6 हैं वो आम लोगों के साथ जो हमारी तरीकाकार है ज़िंदगी गुजारनी है, वो उन 6 असूलों के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक हमने गुजारनी है। और एक और बात जो इस पैसेज में हम देखते हैं वो ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एका करके जो है वो झूठ बोल रहे हैं। आज भी बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो आपस में एका करके जो है वो झूठ बोलते हैं और अपने बच्चों को भी अपनी ज़िंदगियों से, अगर वो लफ्ज़ों में नहीं भी कहते तो अपनी ज़िंदगियों से, अपने तौर तरीकों से, अपने आदात से जो है वो झूठ को प्रमोट करते हैं और अपने बच्चों की लाइफ में भी जो है वो झूठ को
ٹرانسمٹ کرتے ہیں, ان کے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سو میرے عزیزوں, ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے خدا کے آگے جھکنا ہے, اور ہم نے سچ بولنا ہے, اور اپنے خدا کے جو 10 احکام ہیں ضرور اپنی فیملیز میں ان کو لاؤڈلی پڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اپنے بچوں کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جی سارا, آج جو لوگوں نے خوبصورت باتیں سنی ہیں, میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں ایک خوبصورت آیت کو جو ہے وہ آپ کے آگے رکھنا چاہوں گی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان سے مت ڈرو جو جسم کو یا بدن کو ہلاک کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. سو جب ہمارے آگے ہماری لائف میں چیلنجز آتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کی طرف جانا ہے یا سچ کی طرف جانا ہے, تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے, بلکہ ہم نے نظر اپنے خدا پر رکھنی ہے اور سچ کی طرف جانا ہے, کیونکہ ہمارا خدا ہمیں سچائی سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے, اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. سو ناظرین, اس کے ساتھ اس سے پیشتر کہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں, میں چاہوں گا اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے, پریشان ہے, جاب نہیں ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, اگر بیوی شوہر کے ساتھ جھگڑتی ہے, شوہر بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے, بچے نافرمان ہو چکے ہیں, اگر اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, ویزا نہیں لگ رہا, خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے. آئیے گا, اپنے سروں کو جھکائیے گا, اپنی آنکھوں کو بند کرے گا اور ہم دعا کریں گے. خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی جلالی خدا, تو جو تھا, تو جو ہے, تو جو آنے والا ہے, اور تو جو فرماتا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو الفا ہے, تو اومیگا ہے خدا. جب کچھ نہیں تھا خدا, تب تو تھا خدا. تیرے کہنے سے خدا آسمان بن گیا, تیرے فرمانے سے خدا سورج شان بن گئے, تیرے فرمانے سے خداوند نیر اصغر نیر اکبر بن گئے خداوند خدا. اور تو نے کہا تو ہو گیا خدا. اس وقت خدا جتنے بھی خدا تیرے خون خریدے خداوند خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند خدا, تو ایک ایک کو برکت دے خدا. دیکھ میرے مالک, اگر کوئی خداوند خدا اس وقت بیمار ہے خداوند خدا, سیریس کنڈیشن کے اندر ہے, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے, تو خدا تو صاحب زندگی ہے, تو صاحب اختیار ہے, تو صاحب معجزات ہے, تو صاحب شفا ہے. اے باپ, اگر کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے خداوند خدا, تو خداوند تو زندگی کو خدا پھر سے جاری کر دے خدا. اور خداوند اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے اندر خدا تو معجزہ کر خدا, تاکہ زندگی بدلے, دل بدلے خداوند خدا. اور اسی طرح خداوند کینسر تیرے نام سے جاتا رہے, خداوند ٹی بی تیرے نام سے جاتا رہے, شوگر تیرے نام سے جاتا رہے, بلڈ پریشر تیرے نام سے جاتا رہے. اور آسمان کے خدا دیکھ خداوند, اگر بدن میں خداوند گلٹیاں ہیں تو گلٹیاں تیرے نام سے خداوند اسی وقت جاتی رہے خداوند خدا. اور دیکھ خداوند, اگر کوئی خداوند خدا فالج کے مرض میں مبتلا ہے, تو خداوند تو جو 38 برس کے بیمار کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے, خداوند تیرے نام سے فالج جاتا رہے خدا, اور تیرے لوگ بحال ہو خداوند خدا. اور دیکھ خدا, اگر کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بیٹا خداوند آج جاب کی وجہ سے پریشان ہے, تو خداوند آج ہی تیرے نام سے خداوند خدا ان کے لیے جاب کے دروازے کھل جائے خدا. اور اسی طرح اگر کوئی تیرا بیٹا, تیری بیٹی خداوند باہر جانا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور خداوند حالات ساتھ نہیں دے رہے, تو خدا تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا. تیرے نام سے ویزے لگ جائیں خداوند خدا. اور اسی طرح خداوند خدا تو ملک سے خداوند خدا کووڈ-19 کو خداوند خدا مکمل طور سے ختم کر دے خداوند خدا. تو ہمارے ملک کو بحال کر خداوند خدا, اور خداوند تو ہمارے ملک کو برکت دے خداوند خدا. ہم یہودا, یروشلم اور مقدس اسرائیل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے خدا. تو اسرائیل کو برکت دے خداوند خدا. اور اسی طور پر خداوند خدا تو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو خداوند خدا, چاروں صوبوں کی حکومتوں
बरकत दे खुदावंद खुदा, और तू सदा हमारे मुल्क को बहाल रख खुदावंद खुदा। और इस तरह खुदावंद गर्मी की शिद्दत के लिए भी खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं। खुदावंद तू रहम की बारिश को बरसा और सारी गर्मी की शिद्दत को खुदा तू खत्म कर दे, मौसम को नॉर्मल कर दे खुदावंद खुदा। और पढ़ने वाले बच्चों के साथ तो खुदावंद वो माँ बाप के जो बच्चे नाफरमान हो चुके हैं खुदावंद तूने ताबेदारी की, फरमाबरदारी और वफादारी की रूह दे। और इस तरह हम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, सिस्टर निदा जी के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद तू हमारे प्रोग्राम को बरकत दे खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा जितने तेरे खादम इस प्रोग्राम में आके तेरे कलाम को आइंदा दिनों में सुनाते हैं, उनके वसीला से तू बड़ी बरकत देना खुदा। और इस तरह खुदावंद हम अटल लाइफ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और खुदावंद खुदा आज टेलीविजन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तूने आज मुझे अपनी खादमा सारा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने वाले भाई को बरकत दे खुदावंद, उनकी फैमिली को बरकत दे खुदावंद। और इसी तरह तू शहर पेशावर के अंदर जो आज टेलीविजन की टीम खिदमत कर रही है, तू अपने लोगों को बरकत दे खुदावंद खुदा। और इस तरह खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे खुदावंद खुदा। आज की सारी खुदावंद खुदा इबादत का, आज के प्रोग्राम का ऑनर, इज्जत खुदा हम तेरे नामों में से सबसे अजीम नाम यस्सु नाम को देते हुए ये दुआ तेरे जिंदा मुकद्दस और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नई बरकत के साथ, नई बातों के साथ, नए कलाम के साथ, नए खादिम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेज़